राधा स्वामी नाम जुगावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगमय पार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। करू बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत्व स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दिढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए। फूला भक्ति कसौत भक्ति सुनाई, सबसे न्यारी वेद गते बनता ही विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का वहाँ सदा विलासा। सोखर दरसाया गुरुपुर, 3 बजे जहाँ अचरज तूर। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। इस पर अगम लोक न्यारा, संत सुरत कई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति करम गनानी, पुरुषय नामी चाय समानी। करु बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सदगुरु पदम धाम सतनाम। करु बंदगी राधा स्वामी आगे, बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। साधु संग मही देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा, दया सिंधु पुरन धनी। नित करूं तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि जाओ प्रभु। दीनय दीनय नाथ, हाथ गढ़ा तुम आन करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारम। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परत कृष्ण, तुम दर एक विलाम तुम। दया करो मेरे साईया, देवो प्रेम की दात।
दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर, सविनय करूं पुकार। साधु संग महि देव हित, परम गुरु दातार। साधु संग महि देव हित, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानविदान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृत्स्नं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपः, तत्त्वज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, तदात्मा बुधात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरागरागिश्च गुरुः परमदैवतं, गुरुः परः परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमोऽस्मदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, तन्नादिदं अग्निशत्रीशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमाचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। খুব সুন্দরভাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী সুদীপ্ত শেখর মিশ্র দাদা আমাদের প্রার্থনা শেষ করলেন। এখন 2 মিনিট নাম জপ, তারপরেই শ্রীযুক্ত ড্যান্টিস রমাকান্ত মালাকার্দা সপ্তম পাঠ করবেন। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম। এখন সত্যানুসরণ পাঠ করবেন জ্ঞানটি শ্রীযুক্ত রমাকান্ত মালাকার দাদা। দাদা কি আছেন? জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ। হেগে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভালো। যে বলায় কম কাজে বেশি সেই প্রথম শ্রেণীর কর্মী। যে যেমন বলে তেমনি করে সে মধ্যম শ্রেণীর কর্মী। যে বলে বেশি কাজে কম সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর যার বলতে আলস্য করতেও আলস্য সেই অধম। দৌড়ে যাও কিন্তু হাঁপিয়ে যেও না, আর হোঁচটকে যাতে না পড়ো দৃষ্টি রেখো। যে কার্যে তোমার বিরক্তি ও ক্রোধ আসছে নিশ্চয় যেন তা পণ্ড হওয়ার মুখে। কার্য সাধনের সময় তাহাতে যে বিপদ আসবে তার জন্য রাজি থাকো, বিরক্ত বা অধীর হইও না। সফলতা তোমার দাসী হবে। সুস্থি সুস্থি। খুব সুন্দরভাবে আমাদের রমাকান্ত দাদা সত্যানুসরণ পাঠ করলেন। ওনার পরিবারের সবাই মঙ্গল প্রার্থনা করছি পরম দয়ালের আতুল চরণে। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রীমতী তন্দ্রা দেবনাথ মা। মা কি আছেন? জয়গুরু। জয়গুরু। শুরু করেন মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের গ্রন্থ নারীর নীতি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরো জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভবে ভক্তি গদগদ করতে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। মায়ের মতো তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হইতে চেষ্টা করো। তাহা কথায়, সেবায়, ভরসায়, কিন্তু নেশাই নয়। দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। ও স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয়গুরু। আমাদের শ্রীমতী তন্দ্রামা ভাবমুখর হয়ে নারীর নীতি পাঠ করেছেন, খুব সুন্দরভাবে করেছেন। ওনার পারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনা করছি পরম দয়ালের আতুল চরণে। এখন আমরা আমাদের সঙ্গীত পর্বে চলে যাচ্ছি। আমাদের আজকের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে যিনি সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, ওনার কথা যতটা বলা হয় ততটাই কম হবে, কিন্তু সৎসঙ্গ চলাকালীন বলাটা ঠিক না এতটা। তথাপিও ওনার কাছে প্রার্থনা করছি উনি ওনার সঙ্গীত দিয়ে যেন শুরু করেন। শ্রীযুক্ত সুদীপ্ত শেখর মিশ্র দ্বারা। হ্যালো, সবাইকে জয়গুরু জানাচ্ছি। পতিত পাবন নিখিলের নাথ, ভব ভয়হারি প্রভু হে, মোদের প্রাণনাথ প্রভু জগৎ পালক, ম্লেচ্ছ নিধনকারী প্রভু হে, ম্লেচ্ছ নিধনকারী প্রভু হে। পতিত পাবন নিখিলের নাথ, ভব ভয়হারি প্রভু হে, মোদের প্রাণনাথ প্রভু জগৎ পালক, প্রাণনাথ প্রভু
জগত পালক মৃচ্ছ নিধনকারী প্রভু হে, মৃচ্ছ নিধনকারী প্রভু হে। প্রভু পতিত পাবন নিখিলের নাথ, প্রহরিলে প্রভু চিরবাঞ্ছিত, জগত জনে চিরকাঙ্ক্ষিত। প্রহরিলে প্রভু চিরবাঞ্ছিত, জগত জনে চিরকাঙ্ক্ষিত। নিরাশার আশা সবার ভরসা, নিরাশার আশা সবার ভরসা। অভয় দানকারী প্রভু হে, অভয় দানকারী প্রভু হে। ওগো পতিত পাবন নিখিলের নাথ, মোদের দুঃখ ব্যথা ভার দেখে হে প্রভু, থাকতে তুমি পারো না তো প্রভু। মোদের দুঃখ ব্যথা ভার দেখে হে প্রভু, থাকতে তুমি পারো না তো প্রভু। ভালো শান্তি বাড়ি তুমি সবার অন্তরে, ভালো শান্তি বাড়ি তুমি সবার অন্তরে। ওগো ত্রিতাপ ভয়হারি প্রভু হে, ওগো ত্রিতাপ ভয়হারি প্রভু হে। ওগো পতিত পাবন নিখিলের নাথ, সবে মিলে মোরা গাহি তব জয়, গাহি তব জয়, গাহি তব জয়। সবে মিলে মোরা গাহি তব জয়, তব প্রেমালোকে প্রভু থেমে যা হয়। সবে মিলে মোরা গাহি তব জয়, তব প্রেমালোকে প্রভু থেমে যা হয়। ওগো বিশ্বপতি প্রভু হে আমার, ওগো বিশ্বপতি প্রভু হে আমার, ওগো বিশ্বপতি প্রভু হে আমার। ব্যথাহারি দয়াল তুমি হে, ব্যথাহারি দয়াল তুমি হে। ওগো পতিত পাবন নিখিলের নাথ, ভব ভয়হারি প্রভু হে। মোদের প্রাণনাথ প্রভু জগত পালক, প্রাণনাথ প্রভু জগত পালক। মৃচ্ছ নিধনকারী প্রভু হে, মৃচ্ছ নিধনকারী প্রভু হে। ওগো পতিত পাবন নিখিলের নাথ, জয়। এই সকালের সৎসঙ্গে আমাদের
শ্রী সুদীপ্তদা, মানে মুগ্ধকর। এখানে স্বর্গ প্রত্যেকেই স্বর্গ স্বর্গ, অপূর্ব স্বর্গ। সত্যি স্বর্গ, যারা যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকেই সত্যি মনোমুগ্ধ হয়ে গেছেন। এবং আমি ঠাকুরের পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা করি যে দাদার এই সুকণ্ঠ এবং এই স্বাস্থ্য যেন পরম দয়াল সবসময় ভালো রাখেন, আর দাদা যেন সবাইকে আনন্দ দিয়ে যেতে পারেন। জয় গুরু দাদা। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী মমিতা ঘোষমা, কানাডা থেকে। জয়গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। সকলকে আমার রানন্দিত জয়গুরু। আর আজকে এই প্রভাতী সৎসঙ্গে আমাকে গান গাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। साधले तू अमर जीवन बांधले तू अमृत की धारा, साधले तू अमर जीवन बांधले तू अमृत की धारा। कंदमुड़ी सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने, कंदमुड़ी सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। ओ मतवाले जीवन नया जीवन चला कौन भला साहिल है तेरा, जीवन नया जीवन चला कौन भला साहिल है तेरा। उफन हनी नदियाँ है नाव डूबेगा कब कौन जाने, उफन हनी नदियाँ है नाव डूबेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। ओ मनवारी झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा, झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा। कब किसी के प्रीत का ये साथ छूटेगा कब कौन जाने, कब किसी के प्रीत का ये साथ छूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। ओ मनमारे जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा। सौंप दे तू अपना ये जीवन पड़ेगा ये तू भी जाने, सौंप दे तू अपना ये जीवन पड़ेगा ये तू भी जाने। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा डोर गुरु के थामो। तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो, आहा
তোর গুরুকে থামো ও মনমারে साथ ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा साथ ले तू अमर जीवन बांध ले तू अमृत की धारा कंसपुरी सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने कंतंबुरी सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो डोर गुरु के थामो तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो डोर गुरु के थामो तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो डोर गुरु के थामो तोड़ के बंधन ये सारे डोर गुरु के थामो डोर गुरु के थामो ओ मनमारे ओ मनमारे জয় গুরু অপূর্ব মা, সত্যি মানে অপূর্ব কণ্ঠ, সুরেলা কণ্ঠ। আপনার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করে পরম দয়ালের আকুল চরণে আপনার এই সুকণ্ঠ যেন সবসময় সবাইকে আনন্দ দিয়ে যায় এই প্রার্থনা করছি মা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। আমাদের অনুষ্ঠান সূচি অনুযায়ী তারপরেই সঙ্গীত করার কথা ছিল শ্রীযুক্ত রত্নপ্রসাদ মল্লিক। দাদাকে আমি মাঝখানে আরেকজনকে দিচ্ছি। সকালে জহর কাকু বলেছিল আমাকে এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মধুমিতা মালাকার মা। তারপরেই আমাদের সহপ্রতি ঋত্বিক রত্নপ্রসাদ মল্লিকদা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মধুমিতা মালাকার মা। মা কি আছেন? জয় গুরু। জয় গুরু। চির সুন্দর চির সকল পথে
চির সুন্দর প্রভু কালির রাখাল ভক্ত ভক্ত স্বরূপ ভগল গোপাল চির সুন্দর প্রভু কালির রাখাল সনাতন রাখো সনাতন রাখো তোমারে প্রণাম করি কোটি প্রণাম প্রণাম করি কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম করি কোটি প্রণাম সন্তান পথধারী পুরুষোত্তম চির সুন্দর কোটি প্রণাম করি কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম করি কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম করি কোটি প্রণাম জয় গুরু স্বর্গ স্বর্গ মধুমিতা মা। স্বর্গ স্বর্গ সত্যি স্বর্গ জহর কাকুর কাছে আমি স্বর্গ কথাটা শুনে থাকি এবং আজকের এই সুন্দর প্রভাতী সৎসঙ্গে সত্যি মানে এতটা গুণীজনদের সমাহার এই মধুমিতা সম্পর্কে, মধুমিতা মা সম্পর্কে আসলে ওকে ছোট থেকে দেখে আসছি। ও আরেকটা গুণের অধিকারী, খুব ভালো নৃত্য করে উনি। তো একদম ছোট থেকে দেখে আসছি আসলে সকাল থেকেই একজনের পর একজন গুণীজনের সমাহার। কিন্তু এখন আরেকটাই কথা বলতে যাচ্ছি, যে ঘোষণা দেব, তো সবাই আনন্দ পাবেন। আর মধুমিতা মাকে জয়গুরু জানাচ্ছি, ওনার পরিবার নিয়ে যেন উনি খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আরো ঠাকুর করে যান, ঠাকুরের কাজ করে যান। আমাদের একটা সুখবর, যে আমাদের এই গুণীজনদের সমাহারের মধ্যে আজকে যে ভাদ্র মাস থেকে যেদিন অনলাইন সৎসঙ্গ শুরু হয়েছে, পরম দয়ালের খুব কাছেই পারিবারিক ইয়েতেই চলে গেছেন, খুব ভালোই আছেন। এবং আমাদের খুব গুণীজন এখন, যে গোবিন্দ আর আমাদের আগরতলার দীপানল বলে যাকে চিনি, এই দীপানল ভাই মালিকের আশীর্বাদে আজকে এই প্রথম আজকে আমাদের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে গান করবেন।
রত্নপ্রসাদ মল্লিকদাকে দেওয়ার কথা ছিল, দাদা তারপরে দিচ্ছি। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন দীপানল দেবনাথ, যাকে ঠাকুরবাড়ি থেকে শ্রী শ্রী বাবাই দাদা আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা গোবিন্দ বলে ওকে নামকরণ করেছেন, গোবিন্দ বলে চিনে থাকে। দীপানল ভাই আছো কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বিপানল হচ্ছে মানে স্বর্গের থেকে আজকে আমরা মহানন্দ, এই প্রথম দীপানলকে আমরা পাচ্ছি। আমরা পরম আনন্দ। দীপানল এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবে, সত্যি জয়গুরু, এটা আমাদের বড় পাওনা। এটা অফ করে দেন, একটা অফ করে দেন। হ্যাঁ, দুইটা মোবাইল অন হয়ে আছে। আরে গা, তোর আবার গান লাগে না, দীপানলের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেই পারি। আমরা ভবেশদাকেও দেখতে পাচ্ছি স্বর্গের থেকে। অপূর্ব। যেন প্রভু নন্দ বিধান অবাধ সমর্পণে স্বাধীনতার ঘুরবে জীবন তোমার চরণে। যেন মায়ার কানে কঠিন বাধা, যেন না হয় কঠিন বাধা, মায়ার কানে কঠিন বাধা, যেন না হয় কঠিন বাধা, যেন সবাই তোমার পানে। যেন প্রভু তোমার যেন প্রভু চাঁদে তোমার পাশে ভালো জানি তোমার পাশে ভালো পাই তোমার তোমার সেবা তোমার সেবা
অবাধ সমরভাবী অবাধ সমরভাবী মাধব আরেকটা সঙ্গীত পরিবেশন কথা বলো, আরেকটা বলো। দীপানল, ভাই 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 উঠবে না ভাই, সবাই অনুরোধ আরেকটা গান করার জন্য। হ্যাঁ আরেকটা একটা জমজমাট জমজম জীবন নাকি হাসির জীবন নাকি হাসির হরি বল, হরি বল, জয় গুরু। জীবন নাকি হাসির স্বর্গ স্বর্গ অপূর্ব অপূর্ব, এর জন্য পার্টনারদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বলো এবার বলো।
দিবেন্দু কাকু অসংখ্য ধন্যবাদ থাকাতে দিবেন্দু কাকুকে। হয়তোবা আমরা এই সৌভাগ্য পেয়ে গেছি, তাই কাকুকে বিশেষভাবে জয়গুরু। আমাদের সবার পক্ষ থেকে এরকম সুযোগ আমাদের করে দেবেন, তাহলে আমরা শুনতে পাবো। তো এখন আসলে তুমি সবাইকে জয় গুরু দাও। জয় গুরু। জয় এখনো গুরু, ছোট, জয় এখনো গুরু। জয় ছোট। গুরু গোবিন্দ, জয় গুরু। বাবু এই বাবু জয় গুরু। হ্যাঁ, বাবুরে জয় গুরু, দাদা। বাবুরে। এই বাবুরে জয় গুরু দাও। জয় গুরু। বাবা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। বাবার দিব্যদুরা দক্ষিণা দেওয়ার লাগবে আমার, আমি ডাক্কা তুলে অবশ্যই ইয়ে করছি। অবশ্যই অবশ্যই আপনার জন্যই। আচ্ছা কোন কাজটা আপনার জন্য ওই জন্য কর না, আপনি তো অনেকটাই কিছু করে দিলেন আরে, আমার জন্য। আর আমার এটা এখন সৌভাগ্য, ভবেশদারই যাবেন। হ্যাঁ? আমার 5টা বাজে পরেই এই কাকু কথা বলছে দিব্যানন্দের সঙ্গে। ঠিক আছে জয় গুরু। না ঠিক আছে তোমরা কথা বলো। ঠিক আচ্ছা এবার ভবেশদার। আচ্ছা আচ্ছা, জহর কাকুকে একটু জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, আমাদের করে তো তো ভবেশদারে শুরু করো, ভবেশদা। হ্যাঁ, রত্নপ্রসাদ মল্লিক তো অপেক্ষা করছেন মনে হয়, ওনাকে কিছু বলেন। রতনদা আছেননি? রতনদা, রতনদা। না, ভবেশদারে দাও, তাহলে ভবেশদা বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, কাকু আপনি বলেন। এখন আমাদের ওনার সম্বন্ধে এই যে শ্রদ্ধা ভবেশদা, উনি পূর্ণধাম দেয়াঘরে থাকেন এবং বিপ্লবী মানুষ, এবং 100 দিনের পরিক্রমার এই যে প্রথম পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট ওনার দ্বারাই প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে উনি লিখেছেন, এবং বিখ্যাত কবি। ওনার প্রতিবাদ বলে শেষ করা যায় না, তবে সবাইকে ওনার ভক্তি চরণে প্রণাম। আজকে আমাদের এখানে উনি সত্যি, এখানে আমরা সৌভাগ্য যে ওনার মুখে আমরা এই হরি কথা শুনবো, প্রভুর কথা শুনবো। জয় গুরু। পরম দয়াল ঠাকুর আমার, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মায়ের শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ আচার্য শ্রী শ্রী দাদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। এবং আমার পরবর্তী, আমি এই পৃথিবীতে যখন থাকবো না, আবার আসবো কি আসবো না সেটাও জানা নেই, তাই এখন থেকেই আমি প্রণামটা প্র্যাকটিস করছি। আমার পরবর্তী আচার্য পরম্পরা যারা আসবেন এই ধরাধামে মানব উদ্ধারের জন্য, তো তাদের শ্রীচরণেও আমি এই জীবন দিয়ে এখনই এই প্রণামগুলো আমি ছেড়ে রাখছি। তো বিষয় হলো যে এই যে ফেসবুকে একটা কথা দেখতে পাচ্ছি, অবিন্দার একটা কথা, যে তিনি বলছেন যে আর কিছু না করি, পৃথিবীর অর্ধেকটা আমি নাড়িয়ে দিয়ে যাব, পৃথিবীর অর্ধেকটা। তখন আমি ক্যালকুলেশন করলাম পৃথিবীর অর্ধেকটা বলতে কি, যদি সাউথ পোল নর্থ পোল বাদ দিই আর যদি জল বাদ দিই, তাহলে তো গোটা পৃথিবী, অর্থাৎ আমাদের যে স্থলভূমি এবং যেখানে মনুষ্যের বসবাস আছে, টোটাল পৃথিবীটাই তিনি নাড়িয়ে দিয়ে যাবেন। তো তিনি নাড়াবেন, তাহলে আমরাও তো সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। এবং এবং এটা একেবারে জলের মতো সহজ কথা, সরল কথা। যেমন অন্য গ্রহে আমি যখন যাব, তখন আমাকে বলা হবে পৃথিবী থেকে এসছে, তখন আমার খুব আনন্দ হবে যে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করছি আমি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরে আমেরিকায় যখন বলছেন যে জহরদা ভারতবর্ষ থেকে এসছেন, তখন জহরদা ভারতবাসী হিসেবে খুব এনজয় করবেন। আবার যখন আগরতলায় আমি যাব, তখন বলবো উনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসছেন, তখন আমার পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে খুব আনন্দ হবে। আমি যখন অন্য রাজ্যে চলে যাব, কলকাতা, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বলে উনি কলকাতা থেকে এসছেন, বা উনি ঝাড়খণ্ড দেওঘর থেকে এসছেন, ওই ডিস্ট্রিক্ট থেকে, তখন আমি জেলা হিসেবে আমি গর্বিত হব। যখন আমি একটা থানায় চলে যাব,
তখন আমাকে পরিচয় দেবেন যে অমুক থানার লোক, থানা হিসেবে গর্বিত হবে। এই করে করে যখন আমি আরেকটা পাড়ায় চলে যাব, তখন এই পাড়ার লোক বলবে উনি ওই পাড়ার লোক, তখন পাড়া হিসেবে আমি গর্বিত হব। পাড়ায় ঢুকে যখন বলবে উনি ওই বাড়ির লোক, তখন এই বাড়ি হিসেবে গর্বিত হবে। যখন বাড়িতে ঢুকে বলছে উনি ওনার ছেলে, তখন কিন্তু আমি তার ছেলে হিসেবে গর্বিত হব। আস্তে আস্তে আমার আইডেন্টিটিটা আমার কত ছোট হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের আইডেন্টিটিটা বেলুনের মতো, ইচ্ছে বলে আমি বাড়াতে পারি, ইচ্ছে বলে আমি ফিউজ হতে পারি। আর এটা পরমপিতা আমাদের জলের মতন আমাদের এটা করে দিয়েছি, জলের মতো, একেবারে জলের মতো সব। আমরা এই যে বলি অমৃত সুপুত্রা, যখন বলি আমি কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে ভাবি এই বাবা আমি আবার অমৃত সুপুত্রা কি করে। কিন্তু অমৃত সুপুত্রা মানে কি, আমরা সবসময় অমৃত সেবন করি। তো অমৃত মানে কি, একটা বিশাল একটা মিষ্টান্ন, একবারে অনন্য স্বাদ। অমৃত মানেই তো মানা আমরা নাম, আমরা যে নাম পেয়েছি এই সৎ নাম, এই যে তো অমৃত, এই অমৃত আমরা তো পান করছি, তাই আমরা অমৃত পুত্র। এত সহজ ভাবেই তো এগুলোকে আমরা ভাবতেই পারছি, বুঝতে পারছি। মজার কথা আরো আছে, সেটা হলো যে আপনার আমরা এই যে দীক্ষা নিয়েছি, একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা এই পৃথিবীতে যারা বসবাস করছি, আগামী দিনে আরো যারা আসবেন, আমরা চলে যাবো, আরো যারা আসবে পরম্পরায় আসতেই থাকবে। তো আমাদের লক্ষ্য একটা আইডেন্টিটি নিয়ে আমরা বাঁচবো। আমি প্রফেসর হবো, আমি ডাক্তার হবো, আমি গায়ক হবো, আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো, আমি গবেষক হবো, আমি অনেক কিছু হব। কিন্তু একেবারেই সত্যি কথা, ওগুলো জিরো ছাড়া কিছু না, একদম জিরো। কেন ওগুলো দিয়ে কোনো কাম হয় না, কোনো কাজ হয় না। কেন হবে না? কারণ ঠাকুর ঠাকুর একেবারেই রেকমেন্ডেশন দেননি ওটাকে। ঠাকুর বলেছেন পৃথিবীতে যখন জন্মেছ তোমার কাজ একটাই। কি কাজ? ইষ্ট প্রতিষ্ঠা, ইষ্ট প্রতিষ্ঠা। এবারে মজা হলো, তো এই কাজটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই খুব সহজভাবে প্রত্যেকে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছি, খুব অতি সহজভাবে। আর যত আমরা সহজভাবে নিয়ে নেব, আরো কিন্তু বৃহৎ আকারে আমি করতে পারবো, যত সহজভাবে নিয়ে। তো ওই যে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা, তাহলে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা আবার কি করে করা যায়? কেন? ঠাকুর বললেন যে তুমি এমন তাকাবে লোকের দিকে যেন তার ভেতরে ইষ্টভাব জাগবে। তুমি তার পাশ দিয়ে চলে গেলে সে লোকটা ফিরে যেন তোমার দিকে তাকায়, অর্থাৎ তার ভেতরে প্রাণ জাগবে। এটা আমরা প্রমাণ পাই কি করে? সহজভাবেই। বাবাইদা বসে আছে, এরকম তাকিয়ে আছে, আমরা রাস্তা থেকে দূর থেকে ফাঁক ফোকর দিয়ে এরকম করে দেখছি। অর্থাৎ তার দৃষ্টিটায় এমন মধুর যে সবার ভেতরে ঠাকুরত্ব তিনি জাগিয়ে দিচ্ছে। আমাদের হাতুড়ি মেরে ঠাকুরত্ব জাগাতে হচ্ছে না, প্রচুর পরিশ্রম করে কষ্ট করে একেবারে করে আমার ঠাকুরত্ব জাগাতে হচ্ছে না। তাকে দর্শন করলে আমার ঠাকুরত্ব জেগে যাচ্ছে। তাহলে তিনি যখন এই থিওরিটা অ্যাডপ্ট করছেন, অর্থাৎ তিনি চোখ দিয়ে সবার অন্তরে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন, সবার অন্তরে ঠাকুর জাগ্রত করে দিচ্ছেন, তাহলে এটা একটা থিওরি। আমরা যখন দীক্ষা নিয়েছি, আমরা যজন ইষ্টবিধি করছি, তো যজন ইষ্টবিধি তিনিও করেন। তাহলে তিনিও খান, তিনিও মানবিক যে আচরণগুলো করেন, তাহলে সেগুলো আমিও তো করি। তাহলে তিনি যদি তার দৃষ্টি দিয়ে এত মধু, এত অমৃত ছড়াতে পারেন, তাহলে আমাকেও তিনি সেই অধিকার দিয়েছেন। আমি কেন পারবো? আমি কেন করবো না? পারবো না, না আমি কেন করবো না? আচ্ছা, কোনোটাতেই কিন্তু পয়সা লাগে না, বরং আপনার নিজের মেনটেনেন্সে আপনার অনেক টাকা লাগে, কিন্তু ঠাকুর মেনটেনেন্সে কিন্তু কোনো টাকা লাগে। আপনার মেনটেনেন্সের জন্য আপনি নিজেকে একটা কিছু সাজিয়েছেন। কি কখনো আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আপনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন আর নিজের হেমা নিচ্ছেন যে আমি কত ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আদৌ ওটার কোনো দাম নেই, এটা একটা জিরো। কেননা ওটার কোনো দাম নেই, কেননা পৃথিবীর কোনো কামে লাগবে না। আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আপনার কোনো কামে লাগবে। কেন? কারণ ওই ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি দিয়ে বহু মানুষের ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনি বিজ্ঞানী, আপনার ওই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীর অনন্ত ধ্বংসের কারণ হয়েছে না। আপনি রাজা হয়েছেন, আপনি মন্ত্রী হয়েছেন, অনন্ত মানুষের ক্ষতির কারণ হয়েছে না। আপনি শিক্ষক, আপনি সমাজকে ধ্বংস করেছেন। তার মানে ওগুলো জিরো। ওগুলো ঠাকুর বললেন ওই পাশে এক বসিয়ে নাও,
যদি বাম পাশে 1 বসানো যায় তাহলে আর জিরোটা থাকবে না, ওটাকে ভ্যালু হলো। জিরোটা কি? ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা। আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী না শ্রী শ্রী বরদার বাণী আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় এই জীবনের কর্ম, যজন যজন ইষ্টভীতি এই জীবনের কর্ম, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় এই জীবনের কর্ম। শ্রী শ্রী বরদাকে নিবেদন করা হলো যে শ্রী শ্রী বরদা বলেন এই ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা আর ইষ্ট প্রতিষ্ঠা দুটোর মধ্যে ফারাক কি রে? কেউ বলতে পারছে না। তখন বললেন যে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা মানে তোমার অন্তর্জগতে, তোমার ভেতরেই ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর সেই ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা জগতে ছড়িয়ে পড়বে তার সৌরভটা, এটাই হলো ইষ্ট প্রতিষ্ঠা। আর ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা, আমার মন্দিরের দায়িত্ব আছে, আমাকে মন্দির করতে হবে। আফটার অল একটা মন্দির করা মানে কিন্তু ঠাকুরেরই প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু মন্দির করতে গিয়ে আমি অনেক অসৎ উপায় অবলম্বন করলাম, তাতে কিন্তু আমার ভেতরে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা হলো না, আমার ভেতরে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা হলো না। আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করলাম, আমার ভেতরে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা হলো না। আমি মন্দির করলেই আমি মহান হয়ে গেলাম না, কিন্তু আমার পরিবার বেঁচে গেল না, কিন্তু আমার দেশ দশকে আমি বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেটা তো অ্যানাদার থিং, সেটা তো যুগ যুগ ধরে থেকে যাবে। ওই গর্বে গর্বিত হয়ে ওটা কিন্তু আপনার একদম মানে আঙুল চোষা হবে, অর্থাৎ আঙ্গুলের মধ্যে কিছু নেই। তো তাহলে এটা শ্রী শ্রী বরদা একদিন কথা বলছেন, কথা বলতে একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই তোর উদ্দেশ্য কি? তখন বলছে যে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা। তখন শ্রী শ্রী বরদা ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা কি? তারপরে তিনিই বললেন ইষ্ট প্রতিষ্ঠা নিজের ভেতরে। আচ্ছা, আমাদের কত সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি এইখানে আসার জন্য, অর্থাৎ ইষ্ট প্রতিষ্ঠা নিজের ভেতরে করবো, একদম অকর্ম মতো জল ভাত বলে আমরা। এইগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে খুব সহজ জিনিসটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে কঠিন, খুব কঠিন জিনিসটা আমাদের কাছে সহজ। কিরকম? এই যে হাঁটাটা, আমরা যে হাঁটি কত সহজ, কিন্তু যখন হামাগুড়ি দিতাম তখন তো যারা হাঁটতো তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আরে বাবা হাঁটে। যখন আমি সবে হাঁটতে শিখলাম, কোন রকমের হাত দাঁড়িয়ে ব্যালেন্সটাকে রাখতে চেষ্টা করছি আর পড়ে যাচ্ছি, তখন মনে মনে ভাবছি বাবা ওরা হাঁটে, আমি পারি না। আর যখন আমি হাঁটা শিখলাম তখন আমি হাঁটছি, কিন্তু আর হেঁটে চলেছি, তখন কিরকম মজা পাচ্ছি, দারুণ মজা পাচ্ছি। এই করে তারপরে দৌড়াচ্ছি, এমন করে করে আমি যে একদিন হাঁটতে পারিনি তার জন্য কষ্ট আমার কিন্তু স্মৃতিতে নেই, আমার স্মৃতিতে নেই। তো আজকে আমি যখন দীক্ষা নিইনি, তখন আমি ছোট বয়সে দীক্ষা নিয়েছি, অবশ্য আপনাদের চেয়ে অনেক, যদিও বড় বয়সে, গোবিন্দ থেকে অনেক বড় বয়সে দীক্ষা নিয়েছি। আমার এজ তখন 18 বছর বয়স। কিন্তু 18 বছর বয়সের আগের জীবনে এই যে ইষ্টকে নিয়ে চলতে পারিনি, তার বেদনাটা কিন্তু ব্যাপকভাবে মনে নেই। কেননা 45 বছর পার করে গেলাম। 45 বছর এই যে আনন্দটা এমনই আমাকে আবৃত করে দিতেছে যে পুরো স্মৃতিটা কতটা ঠিক আমাকে আর দেয় না, আমাকে বেদনাও দেয় না, আমাকে বিশাল সুখও দিচ্ছে। তো আলটিমেটলি কি, অর্থাৎ বড় প্রাপ্তি যখন এসে যায় তখন ক্ষুদ্র প্রাপ্তি বা ক্ষুদ্র অপ্রাপ্তি যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে মানুষ মাথা খাবে না। পরম দয়াল তার করুণার শেষ নেই, তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা দেওয়ার পরে তিনি কি বললেন, একদম বললেন যে তো শতনুকা তো দিলেনি, শতনুকা পাঠ করলে দেখুন ওটা কিন্তু ইজিলি আমার ভেতরে এসে যায়। ওই জন্য বলা হয়েছে, পাঠ করতে বলা হয়েছে। আর যদিও চরিত্রে যাতে ওগুলো গ্রথিত হয় সেভাবে নিজেকে চলার ব্যাপারেও আছে, যেমন আমি এই যে আপনার নিত্য শতনুকা পাঠ করছি, তারপরে পেজে চলে যান, কিছু না, সমস্ত সৎসঙ্গীদের একটা কথা ভালো করে যদি জেনে রাখেন তারা বা বুঝে ফেলেন তারা, যে দীক্ষার পরপরই ওই যে শতনুকা যে কাগজটার পেছনে সংকল্প বলে যে ক্লজ গুলো দেওয়া রয়েছে, এই দীক্ষা গ্রহণ করে আমি সর্বান্তকরণ শপথ করে দিচ্ছি মানুষের জীবনে বৃদ্ধি কর্মতা প্রতিষ্ঠা করে, এখানে তো আমার জীবনের যোগ্য। তাহলে কি ঠাকুর প্রতিষ্ঠায় আমার জীবনের যোগ্য। এই বাবা, আমি উপাসনা এবং সত্যানুসরণের প্রথম বাণীতে কি দেখলাম, অর্থ মান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজি ভক্ত না, সাবধান ঠকবে। তোমার ঠাকুর তো না জাগলে কেন ঠাকুর ফাঁকি দিলে পেতে হবে, তা হয়ে গেল। তো
এটা আমাদের বেশ বুঝতে আছে, একেবারে ঝড়ে বেগে বুঝতে। তাহলে এবারে চিন্তা করুন, ঠাকুর ওই প্রথম একটা বাণী দিয়ে জগতের হাজার হাজার বছরের মানুষের জীবনের কনসেপ্টটাকে একেবারে দুর্মুষ করে দিলেন। কিরকম? কারণ আমি যখন জন্মাই বা আপনার সন্তান যখন জন্মাচ্ছে, আপনি কি চাইছেন? সন্তানকে বড় করব, বড় একটা পজিশন হোল্ড করবে, জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, একটা বড় পজিশন নেবে, অনেক অর্থ রোজগার করবে, একেবারে তার নামে নামে সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী কাঁপবে, এমন তোর একটা সন্তান আমার। তার মানে ওই অর্থমাঞ্জস্যের কামনায় সন্তানের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর যেটা ঠাকুর বারণ করছে, যেটা ঠাকুর বারণ করছে। তাহলে আমরা এই হাজার হাজার বছর ধরে আমরা এই মিথ্যেকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে, মিথ্যেকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করে, আর সেই মরীচিকার পেছনে আমরা ছুটে বেরিয়েছি। শুধু না, আমার জেনারেশনকে খতম করে দিচ্ছি, আমার জেনারেশনকে, আমার সমাজকে, আমি দেশকে, আমার জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি শুধু আমার মিসকনসেপ্টের জন্য। এই মিসকনসেপ্টটা আমার কোনোদিন যে এটা আমার যে রিপেয়ার হতো তা কিন্তু হতো না কোনোদিনই, যদি পরম দয়াল পরম প্রেমা শ্রী ঠাকুর পর্যন্ত ধরাধামে আবির্ভূত না হতেন, তিনি যদি আবির্ভূত না হতেন, এই মিসকনসেপ্ট নিয়ে আমরা থেকেই যেতাম, আর অনন্ত মরণ আমাকে গ্রাস করত। ঠাকুর কি দিলেন? বললেন মরো না, বেরো না। কেননা ওই অর্থমাঞ্জস্যের চর্চা করো না, ওটা তো মৃত্যু। তাই সন্তানকে শেখাতে হবে যে ইষ্টার্থ প্রতিষ্ঠা এই জীবনের কর্ম, স্বার্থ প্রতিষ্ঠা এই জীবনের কর্ম, যদিন যদিন ইষ্টবিদ এই জীবনের ধর্ম। আর এই করে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আপনি শিশু থেকে সন্তানকে এটাকে করান। এবারে বলি, তাহলে দাদা আমার কি হবে চাকরির, আমার কি হবে রোজগারের, আমার কি হবে পজিশনের? ওগুলো ওগুলো বাহ্য পেচ্ছাপের মতো। অর্থাৎ আপনি বাহ্য পেচ্ছাপ যেমন নেচার কলস না করে থাকতে পারেন না। আপনি যত ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা নিয়ে একেবারে পৃথিবী কাঁপাচ্ছেন, যখন নেচার কল করবে আপনাকে দৌড়াতে হবে। আপনার ঘুম যখন হয়, এই কয়েকদিন আগে মনুদার মুখে শুনছিলাম যে আপনাদের গুয়াহাটি যে উৎসব হয়ে গেল, মনুদার দায়িত্ব ছিল, বাবাদা বলেছিলেন ডাস্টবিন পরিষ্কার করার জন্য, ওখানকার বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন তা পরিষ্কার করা মানে গাড়িতে করে মাল ভরছে আর ডাস্টবিন সেই বড় ভাগাড়ে গিয়ে ফেলছে। 7 দিন ধরে কাজ চলছে। এই করতে 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 ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ, মরা, ওরকম নোংরা, ওরকম আবর্জনা, ওখানে মনুদা ঘুমিয়ে পড়ছে। পচা গন্ধ তার কাজ, তার আর নাকে ঢুকছে না, কোনো কিছুই তাকে মানে তাকে এ করতে পারলো না, আচ্ছন্ন করতে পারলো না, সেগুলো ঘুমিয়ে পড়লো। কেন? ঘুম পেয়েছে তার। তাহলে আমার জীবনের যা প্রয়োজন, আমার টাকার দরকার, তার জন্য আমি রোজগার করবোই। কেন? আমার করতে আমি বাধ্য, ওই নেচার কলের মতো। আমার খিদে পেলে আমায় খেতেই হবে, যাই থাকি না। তো যেগুলো আমি করতে বাধ্য, সেগুলোর জন্য আলাদা করে আমার সজ্জিত হওয়ার কোনো দরকার নেই। বিশ্বের রণসজ্জা, আমরা বলি রণসজ্জা, আরে সরসজ্জা, কি সরসজ্জা, বান মেরে মেরে সরসজ্জা একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি। তার মানে কি, আমরা ওই অর্থাৎ ওটা আমরা করতে বাধ্য। সরসজ্জা সে শুতে বাধ্য হয়েছে, সে সরসজ্জা গিয়ে শুয়ে পড়েছে তার না, ওজন মেরে 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 এমন করেছে যে পড়ে গেছে, ওই তীরগুলো তার বিছানা হয়ে গেছে। তেমনি ওটা সে বাধ্য হয়েছে পড়তে, তেমনি আমরা বাধ্য, আমরা এই রোজগার করতে বাধ্য, আমরা ইঞ্জিনিয়ার হতে বাধ্য, আমরা ডাক্তার হতে বাধ্য, আমরা খেতে বাধ্য। শুধু বাধ্য নই, শুধু ঠাকুরের ওই চাওয়াটা পূরণ করাটাই আমরা বাধ্য নই। তাই ওইগুলো আমাদের কাছে একটু বিলাসিতার মতো। চলেন দাদা একটু চলেন দাদা আজকে ওপারে একটু গুরু ভাইদের খবর নিয়ে আসি। যে বিলাসিতা, প্যাদানি চাই, নিজেকে নিজে চপেটা ঘাত যদি না করা যায়, নিজের জুতো দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গালে যদি না মারা যায়, তাহলে নিজের এই অহং এই শালা যাবে না। ঠাকুর বলেন ভাব থাকতে অহং যায় না, দেহ থাকতে অহং যায় না। তাই এটাকে অক্রিয় রাখো, প্যাসিভ করে রাখো। বলছে অহংকার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধি, স্বার্থবানে কাম, কামদে ক্রোধ, প্রত্যেকা সে হিংসা। তাহলে অহংকারের যে পরবর্তী পর্যায়গুলো, বরং অহংের চেয়ে আমাদের গুও ভালো, কারণ গু শুকিয়ে সার হয়, আর অহংটা শালা বেড়ে 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 হিংসায় পরিণত, যেটা কোনো দাম নেই। আর আমরা ওই অহংের কামনায়, ওই অহংের চর্চায় আমরা দিন ভোর বিভোর হয়ে আছি, সেজে গুজে মুখ করে তুমুখ করে নেচে গে কি না কি করি। দরকার নেই, স্ট্রেট কাট চলে আসুন। মানুষ টোটাল আমাকে বিশ্বদ্বার আমি একাই করতে পারি। আমি একা মানে এভরি ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট। কেন? কারণ ঠাকুর তাকে সেই জিনিস দিয়ে দিয়েছেন, সেই শক্তি দিয়ে দিয়েছেন। আমার
চোখ দিয়ে আমি ইচ্ছে করলে আমি ঠাকুরকে দর্শন করতে পারি, আর ঠাকুরকে দর্শন আমি নিরন্তর যদি করতে থাকি। আমি শুনছিলাম কোন এক ভক্তের কাছে যে বলছেন যে তুমি চলছো, তুমি সামনে সামনে যদি মনে করি যে বাবা এদের সামনে হাসছে, তাহলে আমি এই চোখ দিয়ে কি আমি কুষ্টি দর্শন করতে পারবো? পারবো না। তখন ওই চোখটা আমার অমৃত হয়ে গেল। ওই চোখে যখন ক্যামেরা যদি আমার ছবি তোলে, তাহলে দেখা যাবে ওই চোখের মনিতে আমার বাবা দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে কি হবে? তাহলে এইভাবে আমি নিজের চোখকে অমৃতময় করতে পারি। আমার বাঘ দিয়ে আমি মানুষকে ভালোই বলতে পারি। ঠাকুর একদিন বলছেন, কে একজন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, তো ঠাকুর বলছেন তোকে মনে হচ্ছে তোর মুখটা অন্ধকারের প্রতি চাঁদের মতো উজ্জ্বল লাগছে, তোর মুখটা অন্ধকারে চাঁদের মতো উজ্জ্বল লাগছে। চাঁদ তো অন্ধকারই আমরা দেখতে পাই উজ্জ্বল। তো তেমনি আমরা এইভাবে যদি কথা বলি, কেন এগুলো তেল তেল না, অন্তর জগতে সেই ভাবটা আমার জাগ্রত হলেই হবে। মদাত্মা সর্বভূতাত্মা কি করে হচ্ছে? আমি মদাত্মা সর্বভূত হয়ে আছি। ওই যে বললাম, যখন আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন তখন বলছেন যে ভারত থেকে এসেছে, তার মানে কি পুরো ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব আমি এনজয় করছি, আমি ভারতবাসী। তো তেমনি এটা আমাদের সহজ হয়ে আছে। তাহলে আমরা দীক্ষা নিয়েছি, দীক্ষা নিয়ে আমরা কি পেয়েছি? দীক্ষা নিয়ে আমরা সত্যনুকা পেয়েছি, সংকল্প পেয়েছি। সংকল্পে কি প্রথমটা কি? যে এই দীক্ষা গ্রহণ করে সর্বান্তকরণ সম্পর্ক হয়েছে মানুষের জীবন বৃদ্ধি পরম উদ্ধার, অর্থাৎ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা আমার জীবনের যোগ্য। এবারে ঠাকুর আরো স্মরণ করে দিলেন, বললেন যে প্রতি বাধা বিঘ্নে আমার জীবনকে ধ্বংসন না করে জীবন বৃদ্ধিতে জ্বলন্ত করে। অর্থাৎ এটা করতে গিয়ে আমার যে বাধাগুলো আসছে, বাধাগুলো আসছে কোথায়? দীপেন্দুদা বাধা দেবে না জগতে বাধা দেবে? বাধা দেবে ভেতরের বদমাস আমার ভেতরেই আছে, যেটাকে আমি লালন পালন করি খাইয়ে দাঁড়িয়ে, লালন পালন করি খাইয়ে দাঁড়িয়ে। ভেতরের বৃত্তি প্রবৃত্তি গুলো হিংস্র হয়ে সে লোলুপ দৃষ্টি জিহ্বা জল পড়তে থাকে তার। যে যখন আমরা একটা প্রবৃত্তি চর্চায় যাই, কর্মে যাই, তখন ভেতরের প্রবৃত্তি গুলো একেবারে লাল টুসটুসে হয়ে যায়, লোভে একেবারে ইয়ে হয়ে পড়ে, আবিষ্ট হয়ে পড়ে। ওই বদমাস, ওই ভেতরের বদমাস, ওই ভেতরের আমিটাকে, অহংকার আমিটাকে বের করে দাও, যে সাপ করে দাও, তবে নিস্তার, তবে রেহাই, তাহলে কিন্তু হবে না। তো ঠাকুর বলছেন তোদের অন্তরে আমাকে এতটুকু স্থান দেয়। ঠাকুর কিরকম বলছেন? বলছেন যে মেথর যেমন পায়খানার ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢুকে গুপ্ত সমস্ত আবর্জনা মাথায় বয়ে নিয়ে সাফ করে দেয়। আপনারা আগেকার দিনে টয়লেট তো আপনারা দেখেননি, আমরা দেখেছি যে সেই 3 তলার উপরে পায়খানা, আর নোংরাটা পড়ছে, সেটা পড়ছে একদম নিচে গ্রাউন্ডে, ওখানে একটা বড় গামলা আছে। তো ওইখানে একটা ঘর আছে, ঘরের একটা দরজা থাকে, তো ওই দরজা থাকে, মেথর ওই দরজা দিয়ে ঢুকে গামলাটা মল সব নেয়, তার কেরিয়ারে নেয়, নিয়ে মাথায় পড়ে ওটা নিয়ে চলে যায়। তো ঠাকুর বলে তোদের অন্তরে আমাকে এতটুকু স্থান দে, তোদের সমস্ত গুপ্ত আবর্জনা আমি সমস্ত আবর্জনা মাথায় বয়ে সাফ করে দেবো। তো ঠাকুর এত দয়া করেছেন আমাদের। তাহলে আমরা বললাম কাকে বলে? আলালের ঘরের দুলাল। কিরকম করে ঠাকুর আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন? আমাদের আলালের ঘরের দুলাল। ঠাকুর আমাদের চালিত করছেন, বলছেন আমি তোকে পরিচালিত করবো, আমি তোকে সব করবো, তুই আমাকে একটু আমার উপর নির্ভর কর। তাহলে নির্ভরতা আসবে কি করে? একটু মন দিয়ে আমি ওই প্রথম বাণীটা আমি ফলো করতে থাকি, যে ঠাকুর প্রতিষ্ঠায়, অর্থাৎ আমার চলা বলা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, চাউনি ব্যবহার, আপ্যায়ন, সবটার মধ্যে দিয়ে শুধু ঠাকুর, শুধু ঠাকুর, শুধু ঠাকুর, শুধু ঠাকুর, সেখানে কোনো গ্যাপ না থাকে। আমি ঘড়ি সুতো যখন টানি, ঘড়ির সুতো, তখন গ্যাপ থাকে কি? তখন আমি এরকম টানতে থাকি, এরকম করে টানি না কেন, হাই স্পিডে টানি কেন? প্যাঁচ খেলতে হচ্ছে, আরেকজনে কাটতে হবে, স্পিডে না মারলে ও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সুতোটা। তাহলে তেমনি আমরা ইষ্ট প্রতিষ্ঠা, এগুলো একদম সহজ, সাধারণ, ইজি, ভেরি ইজি, অকখনো, একদম সিম্পলি। আমাকে শুধু ভাবতে হবে, ভাবতে ভাবতে আসে ধ্যান, করতে করতে আসে জ্ঞান। আমি যদি ভাবতে থাকবো ধ্যান চলে আসবে। ধ্যান মানে কি? যেটা আমি করতে চাইছি সেটা পরিকল্পনা গুলো আমার ব্রেনে চলে আসবে, তাকে বলে ধ্যান। ধ্যান মানে আড়ষ্ট হয়ে আমি সাগরের মূর্তি চিন্তা করছি, দ্যাট ইজ নট কল্ড ধ্যান। ধ্যান মানে তুমি কি করতে চাইছো সেইটা টোটাল প্রক্রিয়াটা তুমি ব্রেনে এঁকে নাও, তুমি ওটাকে প্রিন্ট আউট করো, ওটাকে তুমি ভালো ড্রাফটিং করো, দিস, এটা হলো মজা। তো তাহলে দ্বিতীয়টা কি? এটা করতে গিয়েও ওই যে আমাদের বাচ্চারা যখন হাঁটে, একটু বাধা পেলো, কিছু একটা ছড়িয়ে দিলাম বাধাটা, বা বাচ্চাটা নিজেই তার নরম হাত দিয়ে বাধাটা একটু সরিয়ে নেয় না, সরিয়ে নেয়। তেমনি ঠাকুর বললেন ওই করতে গিয়ে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা তো সবচেয়ে সহজ, ওই করতে গিয়ে যদি তোমার বাধা এলো, প্রতি বাধা বিঘ্নই জীবনকে রুদ্ধ অবসন্ন না করিয়া জীবন বৃদ্ধিতে জ্বলন্ত করিয়া ছিল। অর্থাৎ ওই বাধাগুলোকে বাধ্য করে, বাধাগুলোকে আমি বাউন্ড করবো, বাধ্য করে আমি
আমি জীবন বৃদ্ধিকে আমি করে দেবো, আমি জীবন বৃদ্ধিতে কাজে লাগাবো। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, ওই ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করবো প্রতি অন্তরে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে ঠাকুর বলছে বাধাগুলো মানে হলো, বাধা বলছে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করো, বাধা আমাকে ওয়েলকাম করছে, বলে কাম 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 অ্যাকসেপ্ট মি, আমাকে ওয়েলকাম করো, তবে তুমি জয় পাবে। জয়ের আনন্দ আমি কখন পাই? আমি সোজা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আছি, কোনো জয়ের আনন্দ পাবো? কিন্তু একটা খানা থাকে, লাভ জাম্প করি, দেখলি এসেও পারছি। তো বাধা বলে আমাকে বাড়িয়ে, আমাকে অতিক্রম করো, আমি তোমার জীবনে বাধা না, আমি তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাহলে বাধাকে বাধ্য করতে পারলাম আমি। এবারে থার্ড পয়েন্ট কি হলো, আমার জীবন যদিও সেবা তাহাকে। তাহলে আমরা জানতামই না আমাদের জীবন আছে, আমাদের জ্যোতি আছে, আমরা জানি যাবো তাদের জ্যোতি, আমাদের আবার জ্যোতি কোথায়? ঠাকুর আমাদের মহান করে দিয়েছেন, তাই তিনি বললেন তো আর আমার জীবন জ্যোতিও সেবা। তাহলে আমার জীবন দিয়ে, আমার জ্যোতি দিয়ে, আমার সেবা দিয়ে কি করব? তাকে প্রতিষ্ঠিত করবো, অর্থাৎ ঠাকুরকে। এইবারে তার লাস্টে কি হলো, বললেন যে আর আমার পারিপার্শ্বিক ইষ্টভ্রাতা। আর আমার পারিপার্শ্বিক ইষ্টভ্রাতা, আমি ভাবতাম যে বাবা শুধু ইষ্টভ্রাতা, পারিপার্শ্বিকের কথা বলে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইষ্টভ্রাতা নাকি? তারপরে বললাম আরে না, সবাইকে তো গুরু ভাই বানাতে হবে, সবাই তো গুরু ভাই হয়েই আছে। এখন সৎসঙ্গী কে না, নন সৎসঙ্গী, এটা কিন্তু ঠাকুর কখনো আমল দেন এই কথা। সবাই সৎসঙ্গী, যারা বাচ্চা বাড়ার চায়, জীবনে বাঁচতে চায় না, কে এমন পৃথিবীতে কেউ নেই। যে খুন করে পালাচ্ছে, বলছে ধর 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 ধর, সে পালাচ্ছে কেন? তার প্রাণের ভয় আছে, সেই জন্য খুন করে গেছে, কিন্তু আরেকজনকে সে কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছে, ধর ধর বলছে সে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? প্রাণের ভয়। তাই প্রাণকে বাঁচাতে চায় না কে? তাই আজকে আমরা এত ফ্যান্টাস্টিক পেয়েছি। এবারে বাবা দাদা আমাদের যেভাবে সহজ সরল ভাবে বলে দিয়েছেন, অবিন্দা আমাদের যেভাবে গাইড করছেন, যে ভালোবাসা দিচ্ছে, এই অনন্ত অনন্ত। সুতরাং মনে হয় যেন আনন্দে গড়াগড়ি যায়, আনন্দে গড়াগড়ি যায়। অর্থাৎ এই ধরাধামে এসেছি, পুরো ভরা ধাম, দেওঘর ধাম। এই যে বড় বড় কর্মীরা যেহেতু বাইরে, বলতে সেন্ট্রাল কর্মী, তো দাদা আচার্যকে বললেন একদিন কনফারেন্সে, সেন্ট্রাল কর্মী কে না রে? সবাই তো সেন্ট্রাল কর্মী, সবাই দেওঘরের, আমরা তো সবাই দেওঘরের মানুষ। যদি বলি দাদা আপনার কোথায় জানতে করে স্থান, স্থান ওরকম আছে নাকি? কিন্তু পুরো পুরো ধামটাই, পৃথিবীটাই দেওঘর বানিয়ে দিয়েছে। অবিন্দ যখন বলেছেন পুরো অর্ধেক পৃথিবী, মানে টোটাল পৃথিবীটা তিনি ইষ্টময় করে তুলবেন, আমাদের মহানন্দ মহানন্দ মহানন্দ। তাই আজকে আমি অনেক ধন্য, অনেক আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, আপনারা আমাকে একটু বলার সুযোগ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় আরো যে রবীন্দ্র গান আজকে শ্রবণ করতে পারলাম, আমার আমার এই সৎসঙ্গ, এই অনলাইন সৎসঙ্গের মধ্যে এই প্রথম আপনাদের আপনাদের আনুকূল্যে সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হলো, এই গান শ্রবণ করা লাইভ। এই জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। জয় গুরু জয়দা, সবাইকে জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। স্বর্গ স্বর্গ, অপূর্ব অপূর্ব, স্বর্গ স্বর্গ। জয় গুরু, জয় গুরু, সুন্দর আলোচনা শুনলাম। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ মনোমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমাদের ভবেশ দত্ত জেঠুর কথা, আর ইষ্ট প্রসঙ্গে আমাদের কথা বলে, ইষ্ট কথা বলে যে মনোমুগ্ধকর আজকে প্রভাত সারা দিনটা দিল আমাদেরকে, তার জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন উনি সুস্থ থেকে সবাইকে এভাবে আনন্দ দিয়ে যেতে পারেন। জয় গুরু। এখন আমরা, আমাদের পর্বটা ছিল শ্রীযুক্ত শঙ্কর চক্রবর্তী, উনি আলোচনা করবেন। ওনাকে দুজন গানের পরে দিয়ে দিচ্ছি। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী মধুমিতা চক্রবর্তী মা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে। মা কি আছেন? হ্যালো হ্যালো, মধুমিতা চক্রবর্তী মা কি আছেন? পরবর্তী দাও, তার পরবর্তী দাও। আচ্ছা, মনে হচ্ছে উনি এখন নেই। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী সোমা হালদার মা, ঠাকুরপুকুর, পশ্চিমবঙ্গ। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ মা, শুরু করেন। জয় গুরু সকলকে। আমি এখানে গাইতে পেরে আমাকে ধন্য বলে মনে করছি। এত ভালো ভালো বক্তা এবং দেওঘর থেকে সব দাদারা, আমি এত আনন্দিত আজকে বলে বোঝাতে পারবো না। জয় গুরু সকলকে। আমি একটু ভজন গাইছি।
पावन के घरी आई रे सजनिया 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 पावन के घरी आई रे सजनिया सजनिया पावन के घरी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ मंगल शंख बजाओ पावन के घरी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ कब से बैठे पंख निहारे कब से बैठे पंख निहारे पलकों से हंस जाओ सजनिया पलकों से हंस जाओ पावन के घरी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ शंखा भय से अब क्यों डोले राह भूल कर जीवन खोए शंखा भय से अब क्यों डोले शंखा भय से अब क्यों रोए अब क्यों रोए शंखा भय से अब क्यों रोए अब क्यों रोए शंखा भय से अब क्यों रोए राह भूल कर जीवन खोए आस चरण की लगाओ सजनिया आस चरण की लगाओ पावन के घरी पावन के घरी पावन के घरी पावन के घरी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ आए रक्षक परमदयाला छोड़ सभी मन पाला आए रक्षक परमदयाला परमदयाला आए परमदयाला आए हैं परमदयाला परमदयाला आए रक्षक पर
पुरुषोत्तम अपनाओ पावन के घरी पावन के घरी पावन के घरी पावन के घरी आई रे सजनिया मंगल शंख बजा बजा मंगल शंख बजा पावन के घरी आई रे सजनिया मंगल शंख बजा मंगल शंख बजा मंगल शंख बजा। জয় গুরু দাদা। মা জয়গুরু। অপূর্ব, সত্যি আজকে সকালটা একের পর এক আমরা খুব ভালো ভালো সঙ্গীত শুনে যাচ্ছি, গুণীজনদের সমাহার হচ্ছে। আপনি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এটা পরম দয়ালের রাতুল চরণের প্রার্থনা করছি। দাদা এখন ওই রত্নপ্রসাদ মল্লিক দা দিবা, তারপরে আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের শঙ্কর চক্রবর্তী দা, তিনি ত্রিপুরার মানুষ। এখন রত্নপ্রসাদ মল্লিককে দেবো। হ্যালো, এখন রত্নপ্রসাদ মল্লিককে দাও। রত্নপ্রসাদ মল্লিক সঙ্গীত পরিবেশন করবে না। রতন দা। হ্যাঁ জয়গুরু। হ্যাঁ আপনি করেন। শোনা যায়? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। দয়াল তুমি যে আমার সুন্দর হে দয়াল, তুমি যে আমার প্রিয় দয়াল, তুমি যে আমার সুন্দর হে দয়াল, তুমি যে আমার প্রিয়। তুমি অগতির গতি চরণে মিনতি, অগতির গতি চরণে মিনতি, অন্তরে দেখা দিও দয়াল, তুমি যে আমার তারপরে আমরা দয়াল, তুমি যে আমার চলে যাচ্ছি। নয়ন জুড়ানো তোমার মূরতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, নয়ন জুড়ানো তোমার মূরতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, নয়ন জুড়ানো তোমার মূরতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, নয়ন জুড়ানো তোমার মূরতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, নয়ন জুড়ানো তোমার মূরতি, প্রাণ বরে যেন হেরি দিবরাতি, তুমি যে আমার জীবনের সাথী দয়াল, তুমি যে আমার জীবনের সাথী, অন্তরে দেখা দিও দয়াল, তুমি যে আমার সুন্দর হে দয়াল, তুমি যে আমার প্রিয়। আসিলে কৃতান্ত মহাকালবেশে, তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে, আসিলে কৃতান্ত মহাকালবেশে, তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে দয়াল, তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে, তখন তুমি এসে
দাঁড়াইও পাশে আসিলে কৃতান্ত মহাকালনে সে তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে আসিলে কৃতান্ত মহাকালনে সে তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে আসিলে কৃতান্ত মহাকালবেশে তখন তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে ঘুমিয়ে না পড়ি মরণ আবেশে আমি ঘুমিয়ে না পড়ি মরণ আবেশে আমার জাগাইয়া দিও দয়াল ঘুমিয়ে না পড়ি মরণ আবেশে আমার জাগাইয়া দিও দয়াল তুমি যে আমার সুন্দর হৃদয়া তুমি যে আমার গতি আমি যখন তোমায় চাই তখন যেন পাই অন্তরে দেখা দিও দয়াল তুমি যে আমার সুন্দর হৃদয়া তুমি যে আমার গতি। জয় গুরু। জয় গুরু। স্বর্গ স্বর্গ। অপূর্ব সঙ্গীত শুনলাম। দাদার মঙ্গল এবং দাদার পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করছি পরম দয়ালের আতুল চরণে। তারপরেই আমরা চলে যাচ্ছি সঙ্গীতে মধুদীপা চক্রবর্তী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। তারপরেই পরম দয়ালের আলোচনা করবেন, ইষ্ট প্রসঙ্গ আলোচনা করবেন শ্রীযুক্ত শঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয়, অধৈর্য, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। মধুমিতা চক্রবর্তী মা কি আছেন? জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যালো, জয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। শুরু করেন। আমি সত্যি জানি তোমার সেবায় সমসঙ্গী পাখি বলি না কখনো বলিতে আমার নাই বিমোদরে যেন তোমারে বাঁধিতে আমি শক্তি জানি আমি শক্তি জানি তোমার আদেশে পালনেতে আগুয়ার বিহারীর মনে মাইরে ভগবান তোমার আদেশে পালনেতে আগুয়ার বিহারীর মনে মাইরে ভগবান তবকি পায় আমি শক্তি চাহিদে তোমার প্রেমে সবারে আপনে তব শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে তোমার প্রেমে সবারে আপনে তব শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে অহংকারে বাঁধন ছিন্ন করে তোমার চরণ ধরে
বাঁধন ছিন্ন করে মুক্ত সকলের সাথে শেখায় মিলন করে সকলের সাথে শেখায় মিলন করে তোমারে রাখিতে তুমি আসো ভান্ডারে আমি শক্তি মুক্তি চাহিতে পাই আমি শক্তি মুক্তি চাহিতে পাই তোমারে সেবায় সাহস করি বলি না কখনো কহিতে আমার প্রেমরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি আমি শক্তি মুক্তি চাহিতে পাই আমি শক্তি মুক্তি চাহিতে সত্যি আমি তো অপূর্ব অপূর্ব স্বর্গ স্বর্গ। না এখানে কাকু একটু আমি কথা বলতে চাই। এই যে আমাদের মধুমিতা মা চক্রবর্তী, আমরা দীপাদি বলে পরিচিত। আর আমার আজকে সৌভাগ্য যে আমি যেই পাড়াতে বাস করি এবং একই গলির মধ্যে আমরা থাকি। আমার বাড়ির পরে হচ্ছে দীপাদির বাড়ি, তারপরে হচ্ছে দীপানলের বাড়ি, কিন্তু কালক্রমে ওরা দুজনেই কলকাতায় এবং ঠাকুরবাড়িতে থাকেন, আর আমি এখানে আছি। আর দীপাদির বাবা ছিলেন এসপিআর, আমাদের পাড়ার পুরনো প্রথম এসপিআর। একটা কথা বলতেন, কাঁচায় না নোয়ালে বাস, পাকলে করে ঠাস ঠাস। আর কথা খুবই গুড়ের মতন, লেপ্টে রবে গায়ে। শক্ত কথা উল্টো, মিষ্টি কথা উল্টো হলে উল্টো বানে ধায়। তো এই কথাগুলা পিতামশাই সবসময় বলতেন। কিন্তু এখন দীপাদিকে দেখে অনেক কথা মনে পড়ছে। আর ছোটবেলা থেকেই এই সুকণ্ঠটা শুনে শুনে বড় হয়েছি। আমাদের পাড়াতে খুব ভালো গান করতেন এবং রেয়াজ করতেন, পাড়াটাই সারা পাড়াটাই মুগ্ধ করে রাখতেন। তো দীপাদির সেই কণ্ঠ আমি শুনলাম। জয়গুরু, ভালো থাকেন। আর এখন আমাদের যে আলোচনা করবেন উনি একটু পরিচয় বলে দিই। দীপাদির হাজবেন্ড শ্রীযুক্ত শঙ্কর চক্রবর্তী অধৈর্য, কলকাতা। ওনাকে আলোচনা প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি। জয়গুরু। শঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয়, দাদা আছেন কি? জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। জয় গুরু। দেখা যাচ্ছে একদম পরিষ্কার। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু জয় গুরু। স্বর্গ স্বর্গ স্বর্গ। জয় গুরু। এই মাইয়া কার্ডটা কই? জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে, তুমি করো। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। শুরু করেন, শুরু করেন। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। শুরু করেন। আচ্ছা, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মা শ্রী চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো।
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা হ্যালো, যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। সবাইকে সবাইকে আমার জয়গুরু অনলাইনে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেককে জানাই আমার আনন্দিত জয়গুরু যথাযোগ্য প্রণাম, প্রীতি, শুভেচ্ছা। ঠাকুরকে নিয়ে চলার মধ্যে যে শান্তি, সেই শান্তি আনন্দ একমাত্র তাকে ধরে যারা তার নির্দেশিত পথে আমরা চলছি তারাই বুঝি, জানি। এবং যারা তাকে আমরা এখনো ধরতে পারিনি, তার কাজ করতে পারিনি, সেই যে কত দুর্ভাগ্য, সেটা একমাত্র যারা জানে তারাই বুঝতে পারছে। তাই আমার বলার উদ্দেশ্য একটাই, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেকের মনে অন্তরে যেন গেঁথে থাকে, এই হলো ইষ্ট প্রসঙ্গ বলার উদ্দেশ্য। আমার উদ্দেশ্যও তাই, ঠাকুরকে নিয়ে যেন আমরা চলি, তার ভাবাদর্শে যেন আমরা মানুষ হতে পারি, তাই আমার বলা। একমাত্র তাকে ছাড়া এই জগতে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। আনন্দ উৎসাহ যদি থাকে, এই একমাত্র শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে ভাষা, যে চলন, যে আদব কায়দা, চাল চলন, এইগুলির মধ্যেই রয়েছে। তাই শ্রী শ্রী দাদা এই কিছুদিন আগে খুব কি বলে যে দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমরা প্রায় 128 জনের মতো কর্মী এই 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 যে গেল যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এর মধ্যে দেহ রক্ষা করেছেন, তারা চলে গেছে। তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন যে আমরা তার চরণে না চলতে পারি বলেই, না চলাটা আমরা ঠিক হয়নি বলেই আমরা এই 128 জন প্রাণ হারিয়েছি। আচার্যদেব কত দুঃখ করে বলেছে, দয়াল আজকে থেকে 133 বছর আগে থেকে বলে এসছে যে বিধি বিধান সদাচার এইগুলি মেনে চলতে হয়। এইগুলি যদি আমরা মানতাম তাহলে হয়তো আমাদের প্রাণনাশ হতো না। তিনি বারবার বলছেন অনেক 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 বিধি বিধানের মধ্যেও তিনি যেন বেঁচে থাকি আমরা, তার জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 1 বছর আগেও 2020-তে তিনি যে ওষুধগুলি দিয়েছেন সেইগুলি আমরা যদি খেতাম তাহলে হয়তো আমাদের সেই যে বিপদ, সেই বিপদে আমরা পড়তাম না। তো তাই আমার উদ্দেশ্য, তিনি যে বিধান দিয়েছেন যজন যাজন ইষ্ট প্রীতি সস্তেনী সদাচার, এটা যেন আমরা কাটায় কাটায় করি। সদাচার তো আমরা করি, কিন্তু সেই সদাচার তার মতো করে করতে পারি না। তিনি যে সদাচার তিন রকমের হয়, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক। সেই মানসিক সদাচার, আধ্যাত্মিক সদাচার মানে আমরা বুঝে নিতে হবে যে এবার যারা আমরা চলছি তার পথে, তাকে লক্ষ্য করে তার কথাগুলি যদি আমরা মানি তবেই আমার মনে হয় সেই পথে চলতে পারবো। তিনি তো আচার্য পরম্পরা রেখে গেছেন পঞ্চপুরুষ পর্যন্ত। তাই এই যদি না হতো তাহলে আমরা নিজেরা এক এক জায়গায় এক একজন লিডার হয়ে বসে থাকতাম, নেতা হয়ে বসে থাকতাম। হ্যাঁ, তাই ওর থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এই যে পরম্পরা, আচার্য পরম্পরা যদি আমরা না মানি তাহলে আমাদের চলন ঠিক হবে না। শ্রী দাদার কথা, শ্রী দাদার সঙ্গ, এগুলি আমাদের করতে হয়। এগুলি যদি না করি তাহলে আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না, তাকে পাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাকে যদি পাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হতে হয় তাহলে আচার্য পরম্পরা, শ্রী দাদা, শ্রী বাবাইদা, শ্রী অবিন্দা, তাদের সঙ্গ করতে হবে। তাদের সঙ্গ ছাড়া কিন্তু আমরা পারবো না সেই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হতে। তাই বেশি কিছু বলার আমার সেই জ্ঞানও নেই। আমি তাকে পেয়েছি, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। তার চরণে যে আছি, তাকে নিয়ে যে চলতে পারছি, এটাও আমার পরম সৌভাগ্য। এই বলে আমি আমার সবার কাছে অনুরোধ, আমরা যেন তার পথেই চলি, তার নীতি বিধান এগুলি নিয়েই যেন চলি। জয় গুরু। অপূর্ব অপূর্ব, জয় গুরু।
অল্প কথার মধ্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে, মানে ঠাকুর কি কি বলেছেন। কাকু, আপনার পরিবারের সবার আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করছি পরম দয়ালের আতুল চরণে। এখন আমরা জয়রাধে কীর্তনে চলে যাচ্ছি। জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত সুজিত চক্রবর্তী, বিশালগড় সিপাহীজলা। সুজিত দা, হ্যালো। আগে দাদা যাই করছি। হ্যাঁ দাদা, শুরু করেন। শোনা যাচ্ছে? জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, মদনে বদনে হরিনাম পরম সুন্দরভাবেই শ্রীযুক্ত সুজিত চক্রবর্তী দা জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করলেন। ওনার মঙ্গল প্রার্থনা করছি, পারিবারিক সুস্থতা প্রার্থনা করছি পরম দয়ালের আতুল চরণে। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি শ্রীযুক্ত জওহরলাল দেবনাথ, সহপ্রতি ঋত্বিক, পশ্চিম ত্রিপুরা। কাকু, ধ্বনি। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু কাকু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে
दादा की परम पूज्य आचार्य देव जी दादा की श्री बाबा दादा की परम पूज्य श्री श्री बाबा दादा की परम पूज्य श्री श्री बाबा दादा की परम पूज्य दादा की परम श्री दादा की परम पूज्य श्री दादा की संगोखी 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 वंदे गौतमं वंदे आर्तविद्यं वंदे विभागं वंदे हम कृष्ण देवतं वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र